시간에는요, 우리 그 필리핀 월십 팀들이 나와가지고 잠시 하나님 앞에 영광 올려드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 우리 필리핀 월십 팀 앞으로 나와주시면 됩니다. 그동안 여러분들은 말씀을요, 다니엘서 7장 1절에서 8절 말씀을 일단 말씀을 보고 있는 사이에 이제 나오도록 하겠습니다. 필리핀 월십팀 Come to the Imprint of. 다니엘서 7장 1절에서 8절까지 일단 말씀을 보겠습니다. 나오는 동안은 다니엘서 7장 1절에서 8절까지 말씀 보겠습니다. 다니엘서 7장 1절에서 8절입니다. Come to. 바빌론 왕 벨사살의 제1년에 다니엘이 자기 침상에서 꿈을 꾸며 머릿속에 환상들을 받고 그때 그가 그 꿈을 기록하며 그 일들의 요점을 말하니라. 다니엘이 말하여 이르되 내가 밤의 환상 속에서 보는데 보라 하늘에 네 바람이 대해 위에서 다투더라. 또 서로 다른 큰 짐승 넷이 그 바다에서 올라왔더라. 첫째 짐승은 사자와 같으며 독수리의 날개들을 가졌는데 내가 그것의 날개들이 뽑힐 때까지 바라보니라. 또 짐승이 땅에서 들려 사람과 같이 두 발로 서게 되었으며 또 사람의 마음이 그 짐승에게 주어졌더라. 또 보라 다른 짐승 곧 둘째 짐승은 곰과 같은데 그 짐승이 한쪽에서 몸을 일으켜 세웠으며 자기의 입에 자기의 이빨 사이에 갈빗대 셋을 물었더라. 그들이 큰 짐승에게 이같이 이르기를 일어나서 많은 고기를 먹어 치우라 하더라. 이 일 뒤에 내가 보니 보라 다른 짐승 곧 표범과 같은 것이 있는데 그것의 등에는 날짐승의 날개 넷이 있었고 또 그 짐승에게 머리 넷이 있었으며 통치 권세가 그 짐승에게 주어졌더라. 이 일 뒤에 내가 밤의 환상들 속에서 보는데 보라 넷째 짐승은 두렵고 무서우며 심히 강하고 또 큰 쇠의 이빨을 가지고 있어서 삼키며 산산조각 내고 그 나머지를 자기 발로 짓밟았더라. 그 짐승은 그 전에 있던 모든 짐승과 다르고 또 10뿔을 가졌더라. 내가 그 뿔들을 깊이 살펴보는데 보라 다른 작은 뿔이 그것들 가운데서 나오니 처음에 뿔들 중에 셋이 그것 앞에서 뿌리쳐 뽑히더라. 또 보라 이 뿔에 사람의 눈 같은 눈들이 있고 또 큰 일들에 말하는 한 입이 있더라. 아멘. Standing on your grace, setting my feet in your ways. Entering into your presence, to behold you face to face. Oh God of all heaven and earth, God of all heaven and earth, entering into your praise, entering me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. You're my Jesus, my Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. To the cross I follow. Yes, you're my Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done.
servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. And for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. And for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Yes, God, you are the peace. You are the peace that guards my heart in help in times of need. You are the hopes. You are the hopes that leads me on and brings me to my knees. For there I found you waiting, and there I found release. So with all my heart I worship, and to you I sing. For you alone, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you these days. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you. Father, we love you, and we worship you this day. God bless po. 네, 하나님께 영광 찬양 올려드리기 원합니다. 기도합니다. 할렐루야. 좋으신 아버지 하나님 감사합니다. 모든 영광 여호와 아버지 앞에 올려드립니다. 이 시간을 성령님께서 역사하시고 이끄시고 인도하여 주셨기를 원합니다. 특히 아버지 하나님의 그 심장을 우리에게 허락하여 주셨기를 원합니다. 그래서 아버지 하나님의 그 말씀을 깨달을 수 있도록, 또 그 아버지 하나님의 말씀을 붙들고 아버지 하나님의 말씀을 의지하며 나아갈 수 있도록 이 시간 성령님께서 역사하시고 이끄시고 인도하여 주시옵소서. 모든 영광 주님께 올려드립니다. 모든 것 주님께 닦아오며 그 십자가를 짊어지고 부활하시고 재림하실 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 즐거운 주일 아침입니다. 제가 여러분들에게 드릴 말씀은요, 큰 주제는 다니엘서에 나타난 하나님의 나라고, 소주제는 다니엘의 그 믿음이란 제목을 가지고 하나님의 그 말씀을 전하기를 원합니다. 제가 요새 그 인생을 살면서 참 많은 것들을 이렇게 배웁니다. 또 그러면서 이제 다니엘서 말씀을 보면서 하나님께서 이 시대에 또 우리에게 왜 다니엘서 말씀을 우리에게 주고 계신가, 특히 이 다니엘이 어떻게 해서 이 세상과 그 겨루어 감에 있어서 어떻게 이길 수 있었을까. 특히 계시록에서는 계속해서 우리에게 이렇게 말씀해 주고 있습니다. 그 7 교회를 이야기하면서
계속해서 너희가 이 마지막 때의 승리자, 즉 이기는 자가 되어야 한다. 이기는 자가 되어야 한다. 근데 문제는 바로 무엇이냐면 정말 우리 마음은 이기고 싶죠. 그러나 이기고 싶은데 이길 수가 없다라는 거예요. 특히 여러분, 우리의 이 육, 이것을 이제 우리가 세상과 같이 이렇게 비유할 수가 있습니다. 우리가 갖고 있는 이 육을, 이 세상을 우리의 이 생각, 우리의 의지, 우리의 결단으로 이 육을 이길 수가 있는가? 이 육을 이길 수가 있는가? 한번 여러분들에게 묻습니다. 여러분의 생각과 여러분의 의지로 여러분들의 그 육을 이길 수가 있습니까? 여러분들의 그 육들을 잘 제어하면서 절제하면서 살아갈 수 있습니까, 여러분? 이길 방법이 없는 거예요. 세상을 이길 수가 없는 거예요. 우리의 의지 가지고는요, 우리의 결단 가지고는요, 우리의 힘을 가지고는요 이길 수가 없는 것입니다. 여러분, 지금이 11월 달입니다. 여러분들이 2016년도 새해가 될 때, 1월 2일이 될 때 많은 나름대로의 결심을 했을 것입니다. 이렇게 살아가겠다. 나는 이런 것들을 이루어 갈 거야. 내가 당신에게 약속한다. 나는 올해부터는 이렇게 할 것이다. 그런 것들 여러분 다 지키신 분 속으로 손 들어보세요. 아마 여러분 계속해서 그런 것들이 무너졌을 것입니다. 여러분의 그 결단이 무너졌을 것입니다. 나름대로 노력하고 수고하고 애썼음에도 불구하고 그런 부분들이 가차없이 무너지고 있는 내 자신의 모습을 발견합니다. 그러면서 또 이제 우리가 그 12월 30일이 되게 되면 또 그 나름대로 그런 부분을 놓고 우리가 반성을 합니다. 내가 결단하고 결심한 것을 왜 이것을 이루지 못했을까? 왜 하지 못했을까라고 하면서 나름대로 자책을 합니다. 그리고 다시 또 1월 1일 날 또 계획을 세워요. 내가 다시 한번 해보겠다. 근데 여러분, 이것이 계속해서 해를 거듭할수록 반복되어지고 있는 것을 볼 수가 있어요. 그래서 우리가 그런 질문을 하는 거예요. 과연 우리의 의지로, 우리의 결단으로, 우리의 노력으로 이 육을 이길 수 있느냐, 세상을 이길 수 있느냐? 결론은, 답은 절대 이길 수 없다예요. 이길 방법이 없어요. 정의롭게 살아가도 패하게 되어 있고 더럽게 살아가도 패하게 되어 있어요. 왜냐하면 여러분, 이 육은 무엇과도 비슷하냐면, 마치 육은 좀 심한 말로 해서 쓰레기와 비슷해요. 저기 서울 가면 이렇게 저기에 난지도가 있습니다. 그 난지도를 계속해서 이렇게 개발을 해 나가요. 그래서 그 위에다가 멋지게 잔디를 막 깔고 그 위에다가 막 골프장을 만듭니다. 그렇지만 여러분, 그 난지도에 있는 그곳을 여러분 포크레인으로 파면 팔수록 여러분 무엇만 나오겠습니까? 나오는 것은 파면 팔수록 쓰레기밖에 안 나와요. 그게 바로 여러분 우리 육이라는 겁니다. 세상이라는 것입니다. 죄라는 것입니다. 그래서 성경에서는 우리에게 딱 하나님께서 우리에게 말씀해 주세요. 로마서에 뭐라고 이야기하고 있습니까? 의인은 없나니 한 사람도 없다라는 거예요. 너희들은 죄인이라는 거예요. 그 죄를 파봐라. 그 죄 속에서는 계속해서 죄만 있다라는 거예요. 많은 사람들이 저에게 요새 와서 많은 걸 물어봐요. 목사님은 이 시대를 어떻게 봅니까? 교회는 어떻게 해야 합니까? 제가 이렇게 이야기를 합니다. 성경에 이런 말씀이 있습니다. 한 가늠한 여인이 있었습니다. 그 가늠한 여인을 마을 사람들이 데리고 와서 그들의 문화에서는 그 가늠한 여인을 돌로 쳐 죽이는 것이 그들의 히브리 문화였습니다. 그래서 그 가늠한 여인은 죽어 마땅하게 모든 사람들이 돌을 들어 죽이려고 했었습니다. 그때 예수님께서 말씀하십니다. 너희 중에 죄 없는 자가 가서 돌로 쳐 죽이라. 예수님께서는 죽이는 것을 허락하지 아니하시는 것이 아니라 허락하셨어요. 죽이라. 그러나 뭐라고 말씀하십니까? 너희 중에 죄 없는 자가 가서 죽이라. 너희가 죄 없는 자가 가서 돌을 들으라 라고 말씀하고 있습니다. 왜냐하면 하나님께서는 공의의 하나님이시기 때문에 그 공의의 하나님은 모든 사람들을 다 죽여야 합니다. 왜냐하면 채 목사를 파봐도
저거는 쓰레기. 김 목사를 파봐도 저건 쓰레기. 어떠한 일을 파봐도 저기는 쓰레기 때문에 그 쓰레기들은 죽어 마땅하다. 그래서 죽이고자 한다. 왜냐하면 죄는 곧 사망이 있기에 죽어야 한다. 근데 문제가 하나 발생했어요. 하나님은 공의의 하나님이시기 때문에 그 죄인들을 다 죽여야 돼요. 남아있을 수 있는 자가 아무도 없는 거예요. 이 땅에 한 사람도 의인이 없기에 남아있을 수 있는 사람이 아무도 없는 거예요. 저 여인을 돌로 칠 수 있는 자가 아무도 없는 거예요, 이 세상에. 그래서 하나님께서 이 땅에, 하나님은 공의의 하나님인 동시에 사랑의 하나님이세요. 그래서 이 땅에 나를 위해서, 저 사람을 위해서, 가늠한 여인을 위해서, 나를 위해서 이 땅에 누구를 보내주셨냐면 바로 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨어요. 즉 하나님께서는 그 공의를 통해서 지금 무엇을 이루고자 하는 것이냐면 사랑을 이루고자 하는 거예요. 다시 살리시겠다라는 거예요. 저는 이 은혜에 얼마나 저는 감격했는지 몰라요. 만약에 하나님께서 공의만 이루시겠다고 하게 되게 되면 저는 이 자리에 설 수 없어요. 저는 예전에 이미 목사를 때려치고 목사 사표냈을 겁니다. 왜냐하면 그럴 만한 자격이 없기 때문에 그렇습니다. 하나님의 말씀을 전할 만한 자격이 없기 때문에 그렇습니다. 가장으로서의 자격이 없기 때문에 그렇습니다. 목사로서의 자격이 없기 때문에 그렇습니다. 어떻게 보면 사람으로서의 자격이 없습니다. 그런데 하나님께서는요, 어떻게 보게 되면 벌레보다도 못한 저를 하나님께서 다시 사용하시겠대요. 다시 리폼하시겠대요. 다시 여러분, 리폼한다는 건 다시 새로 한다는 것은 이거 너무 힘든 겁니다. 사실 여러분, 사실 뭐가 좋아요? 새로 갈아버린다는 거예요. 근데 여러분, 하나님께서 단지 리폼 정도가 아니에요. 옛것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다는 것은 옛것을 완전히 새 것으로 뒤바꾸어 버리겠다는 겁니다. 잠시 조금을 바꿔서 쓰시겠다는 것이 아니라 완전히 너를 새롭게 바꾸시겠다는 거예요. 그 능력이 바로 무엇이냐면 그 능력이 바로 예수 그리스도의 보혈이에요. 예수 그리스도로 말미암아 다시 하나님께 사용하시겠다는 거예요. 그래서 제가 이렇게 이야기해요. 기독교의 정신은 그 죄를 파헤치는 동시에 다시 그를 회복의 길로 가게 하는 겁니다. 그게 가정의 모습이요 교회의 모습입니다. 그래서 우리 기독교는 칼을 들지 않습니다. 우리 기독교는 채찍은 들 수 있어도 그 채찍이 그를 위한 다시 회복의 길로 가기 위한, 왜냐하면 나도 죄인이고 저 사람도 죄인이기 때문에, 주님께서 말씀하시는 것은 이 땅에 의인이 없기 때문에, 주님께서 말씀하신 대로 오히려 말씀하시기를 너의 눈에 있는 들보를 볼 줄 알아야 한다. 너도 얼마나 흉측하고 끔찍한 죄를 지었느냐. 교회야, 이 교회가 얼마나 많은 죄를 지었느냐. 세상 사람들이 걱정할 정도로, 비난을 받아도 합당할 정도로 얼마나 많은 죄를 짓고 있느냐. 그러나 이 교회를 나는 사용하려한다. 신부야, 네 신부 네가 얼마나 많은 음탕한 짓을 하였느냐. 그걸 이스라엘로 이야기합니다. 너희들이 너무 많이 음탕했다라는 거예요. 그러나 그 신부를 하나님께서는 다시 회복하시겠다는 겁니다. 그게 바로 무엇입니까 여러분? 그게 바로 기독교의 정신이에요. 그게 바로 교회의 모습인 것을 볼 수가 있습니다. 제가 여러분 이렇게 말씀드린 이유는 바로 무엇이냐면, 지금 이 다니엘이 아까 말씀드린 대로 다니엘은 어떻게 승리할 수 있었을까? 그의 의지로, 그의 결단으로, 그의 노력으로 승리하고 있는 것인가? 결코 그렇지 않다는 거예요. 그의 의지로는 승리할 수가 없어요. 육을 승리할 수 없단 말입니다.
그때 이 다니엘은 무엇으로 승리하고 있냐면 그에게 나오는 그 영에서의 그 파워, 그 힘이 있었다라는 거예요. 하나님께서 지금 다니엘에게 지금 엄청난 그 파워의 힘을 보여주세요. 무엇을 보여주시냐면 하나님이 살아계시다는 것을 보여주고 있습니다. 하나님이 함께한다는 것을 지금 보여주고 있어요. 저는 오늘 여러분 본문 말씀을 보면서 여러분들 우리가 이 시대, 전체적인 이 시대를 한번 보기를 원합니다. 제가 여러분들에게 누차 강조 말씀드립니다. 하나님께서는 어떻게 하시기로 이미 예정과 작정을 하셨냐면 하나님께서는 매우 작은, 보잘것없는 한 작은 민족을 선택하시고 한 작은 도시를 선택하시면서 뭐라고 말씀하시냐면 거룩이라는 단어를 붙여줍니다. 제가 여러분들에게 물어볼게요. 여러분, 거룩이라는 것이 무엇일까요? 거룩. 사실 여러분, 우리 인간은요, 거룩을 논할 수 있는 자격이 없습니다. 말조차도 사실은 할 수가 없습니다. 왜냐하면 거룩이라는 단어는 오직 하나님에게만 붙는 단어예요. 그 하나님에게만 붙는 그 단어이기 때문에 뭐 거룩은 이런 겁니다, 저런 겁니다라고 우리가 정의할 수 없어요. 그래서 거룩은 하나님에게 붙는 단어로서 그 하나님의 입에서 이곳은 거룩한 곳이다라고 하게 되면 그곳이 거룩한 곳이 되는 거예요. 그래서 하나님께서 아까 말씀드린 대로 한 작은 민족 그리고 한 작은 도시를 선택하시면서 거룩하다라고 하세요. 그곳이 어디냐? 바로 이스라엘 민족이요 예루살렘이라는 그 작은 도시를 거룩한 민족, 거룩한 도시라고 하세요. 그러면서 하나님께서 말씀하세요. 이 거룩한 이 작은 민족, 이 작은 도시를 이 세상의 수도로 두고 열방을 통치해 가시겠대요. 그래서 하나님의 뜻, 하나님의 왕국, 하나님의 뜻을 이루어 가시겠다고 합니다. 이게 하나님께서 말씀하시는 하나님의 전선이에요. 그래서 복음, 그 말씀도 사도행전에 어디부터 시작이 되어집니까? 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝에 이르기까지. 여러분, 이 땅끝이라는 곳이 여러분 어디일까요? 결국에는 예루살렘으로 시작해서 예루살렘으로 이게 왔을 때 그게 바로 무엇입니까? 복음의 완성이라는 거예요. 그래서 그 복음의 그 시작이 하나님이 지정하신 곳을 시점으로 해가지고 온 열방을 하나님께서 다스리시겠다라고 말씀해주고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 하나님이 선택하신 그 거룩한 민족, 우리가 지금 우리의 시각으로 2016년도에 살고 있는 우리가 보기에는 정말 보잘것없는 민족이요, 어떻게 보게 되면 굉장히 이기주의인 것 같고 아무것도 아닌 것 같으나 하나님께서는 그 민족을 참 감람나무로 신부로 선택하시면서 온 열방을 통치해 나가시겠다고 하시는 것이, 이것이 하나님의 작정인 것을 볼 수가 있습니다. 이게 하나님의 뜻이에요. 그래서 제가 성경 말씀 보면서 참 놀라운 사실이 바로 무엇이냐면, 여러분들이 혹시 오늘부터 성경에 관심 있으시고 여러분들이 성경 말씀을 보시게 되게 되면 창세기부터 계시록에 이르기까지 이방 민족 홀로 쓰여진 성경책은 아무것도 없어요. 이방 민족을 주인공으로 해가지고 그 사람이 주인공으로서 나가는 그 이야기는 하나도 없습니다. 모든 이야기는 다 어디와 연관되어져서 이야기가 나가고 있냐면 하나님이 선택한 그 민족을 토대로 해가지고 모든 그 이야기의 스토리가 계시록까지 이어지고 있는 것을 볼 수가 있어요. 왜냐하면 하나님께서 한 작은 민족을 통해서 열방을 통치 다스리겠다고 하시고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 근데 사단도 이것을 그대로 쫓아갑니다. 사단은 어떻게 하냐면 하나님께서 예루살렘을 거룩하다라고 하면서 예루살렘을 통해서 통치하겠다고 하시니까 이 사단은 자기도 선택을 해요. 어디를 선택하냐면 이 사단은 바벨론을 선택을 해요. 그리고 이 바빌론을 통해서 온 열방을 바빌론화 하겠대요. 그래서 이 사단의 이 음모, 사단의 정책이 바로 무엇이냐면 이 바빌론을 중심으로 해서 하나 만들겠다라는 거예요.
그래서 종교도 하나 만들겠다라는 거예요. WCC와 같은 것들 토대로 해가지고 종교를 하나로 통합하고, 경제도 여러 가지 경제 기구들을 토대로 해가지고 하나 만들겠다라는 거예요. 정치도 마찬가지고요. 지금 이 세상은 네트워크 시대라고 하면서, 세계화 시대라고 하면서, 글로벌 시대라고 하면서 모든 것들을 정치, 경제, 뭐 종교 할 것 없이 하나로 만들어 가고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이게 지금 사단이 하고 있는 한 작업이에요. 근데 요번에 갑자기 2016년도 11월 달에 이상한 인물이 한 사람이 나옵니다. 이상한 미국의 망나니와 같은, 저도 굉장히 헷갈렸어요. 왜냐하면 성경으로 제가 이 십자가 길을 걸어가는 자로서 항상 제가 살피는 것은 바로 무엇이냐면, 정말 저 사람에게 회개에 합당한 열매가 있느냐, 그리고 자기를 부정하고 그리스도가 왕임을 선포하며 나가고 있느냐 라고 하는데, 한 지도자가 딱 튀어나왔는데 어휴 개판인 거예요 그냥. 그래서 도저히 뭐 이런 개판 인물이 이런 게 어딨나. 그러다 제가 다니엘서 보다가, 제가 오늘 왜 이 말씀 드냐, 이 부분을 제가 설명하기 위해서 오늘 서론의 이 부분을 말씀을 드리는데, 다니엘서에 바벨론이 이 이스라엘 백성들을 멸망시키고 포로로 끌려가 가지고 하나님께서 뭐라고 작정하시냐면 70년을 정해 놓으셨대요. 그러면서 이스라엘이 다시 회복이 이루어지는데, 하나님의 민족이 회복이 이루어지는데, 누구를 통해서 회복이 이루어지냐면 이방 민족의 왕인 고레스를 통해서 회복이 이루어져요. 근데 가만히 보니까 고레스가 별 볼 일 없는 인물이에요. 세상으로 볼 때는 별 볼 일 있는 인물일지 모르겠지만은, 우리가 성경적인 관점에서, 기독교적인 관점에서 이 고레스라는 이 왕의 인물을 보게 되면 아무것도 아니에요. 그런데 이 사람이 이상하게 쓰임을 받아요. 무엇으로 쓰임 받냐면, 다시 하나님의 하나님의 성전이 회복되어지는데 이 고레스가 사용되고 있는 것을 보게 되었어요. 제가 그것을 보면서 그러면 지금 떠오르는 이 인물이 어떠한 인물이지? 라고 하면서, 제가 예전부터 대학 1학년 때부터 저는 이 프리메이슨에 대해서 굉장히 많은 관심을 갖고 그쪽에 굉장히 많은 나름대로 공부를 했어요. 요새는 프리메이슨, 일루미나토리 이렇게 하면서 이 세계를 단순히 미국의 대통령이 통치하고 있는 것이 아니라, 이 프리메이슨이라는 거대한 그 암흑 조직이 있는데, 그 암흑 조직에서 모든 것들을 이끌어가고 이어가고 있다. 여기서 모든 통치 자금을 대어주고 있고, 뭐 경제, 정치 할 것 없이 모든 것들을 다 대어주고 있다. 근데 한 또라이와 같은 한 재벌이 나오더니, 그 재벌이 그 검은 그 프리메이슨의 그 돈을 받지 않고 있다라는 거예요. 그러면서 막 선포하고 다녀요. 프리메이슨들이 잘 지금 세팅해가고 있는데, 전 세계를 지금 하나와 잘 만들어가고 있는데, 그 민족주의를 다 타파시켜가면서 우리는 하나다. 뭐 미국, 한국, 뭐 아시아, 뭐 동남아, 유럽, 뭐 아프리카, 뭐 북아프리카 할 것 없이 우리는 다 하나다. 경제도 하나, 정치도 하나, 종교도 하나, 또 기후를 통해서 우리가 모든 것들을 다 하나 되어져 가자라고 하면서, 이 거대 조직이 이 프리메이슨이 이 모든 것들을 하나로 잘 통합해 가고 있는데, 어떻게 보게 되면 이 기독교적인 시각에서 보게 되면, 주님 정말 하나님이 살아계신 거 맞습니까? 왜냐하면 지금 저기 사단의 전선은 너무나 탄탄하게, 너무나 그냥 기가 막히게 잘 세팅해 가고 있는데, 지금 하나님의 군대는 어떻게 된 겁니까? 하나님의 군대는 오히려 지금 막 무너져 가고 있습니다. 지금 하나님, 유럽을 보세요. 유럽 교회가 거의 그냥 텅텅 비어갑니다. 유럽이 망하고 있습니다. 주님, 미국 교회를 보세요. 미국도 거의 지금 망하고 있습니다. 아시아의 예루살렘과 같은 역할을 했던 한국을 보세요. 한국도 그냥 완전히 망하고 있습니다. 전 세계가 그냥 거의 다 막 그냥 무슨 화되고 있냐면 이슬람화 되어져 가고 있는 거예요. 그리고 종교 통합의 카톨릭화 되어져 가고 있는 거예요. 거의 대부분 카톨릭화, 이슬람화 되어져 가고 있는 거예요. 특히 이 이슬람화가 얼마나 무서운지 몰라요. 전 처음에 저희 교회다가 저 이스라엘 국기를 앞에 새길 때 걱정했었어요. 주님,
이 월곡동에 외국인들이 굉장히 많이 지금 오고 있는데 이들 중에 이슬람이라는 이슬람 사람들이 많이 있을 텐데 저거 뭐야 하면서 혹시 주님 불이라도 지르면 어떻게 하나요? 주님 지켜주세요. 왜냐하면 세계 이 이슬람화가 너무 무서운 속도로 지금 늘어나고 있고 또 그러면서 이 동성애 이것이 그냥 전 세계에 막 휩쓸고 있으면서 미국에서 이것을 허락했고 또 오바마 케어라는 걸 토대로 해가지고 나중에 어떤 칩이 나오는데 그 칩을 모든 사람이 받을 수 있도록 그 오바마 케어를 토대로 해가지고 그런 모든 법들이 허용되어져 가고 있고 그래서 이 사단의 이 전선이 그냥 너무나도 강력하게 세팅되어져 가고 있는데 주님 하나님의 군대도 이제 일어서야 되는데 하나님의 군대가 지금 어떻게 주님 세팅되어져 가고 있나요? 이게 잘 보이지 않습니다. 주님 이것을 보여주시옵소서. 그러는 판에 아까 제가 말씀드린 대로 고레스와 같은 한 인물이 나타나더니 막 반대하는데요. 이슬람을 반대하는데요. 그리고 이스라엘과 함께 하겠대요. 동성애를 반대하는데요. 그래서 민족주의를 내세우면서 갑자기 하나 되는 걸 다 막아버리겠대요. 그러면서 막 전 세계 언론이 다 들끓기 시작해요. 그래서 제가 주님 그 사람 안 되겠습니다. 대통령 못 뽑히겠습니다. 왜냐하면 전 세계 언론이 다 안 된다고 합니다. 저 힘을 어떻게 극복할 수 있습니까? 같은 당에서도 안 된다고 합니다. 제가 그걸 또 이제 유심 있게 신문을 보게 되면 그 사람보다 훨씬 더 막 재벌들이 자신의 모든 부를 다 동원해서라도 이 사람이 되는 것만큼은 내가 다 막아버리겠다. 뭐 정치, 경제, 뭐 재계, 세계, 언론 할 것 없이 이 사람만큼은 안 된다라는 거예요. 제가 봐도 안 될 것 같아요. 그리고 이미지도 너무 안 좋고. 그래서 안 되겠다. 그러나 뭔가는 이루어지겠다라고 하면서 미국에서 기적과 같은 일이 일어났어요. 그것을 보면서 제가 이제 하나님께서 고레스와 같은 사람을 통해서 뭔가 지금 하나님이 마지막 때를 맞이해서 지금 전선이 뭔가 좀 새로워지게 있겠구나. 어디를 기점으로 해서요? 하나님이 선택하신 그 민족, 하나님 선택하신 그 도시 예루살렘을 토대로 해가지고요. 이상한 선포를 하는 거예요. 지금 여러분 이스라엘의 수도는 예루살렘이 아닙니다. 어디입니까? 뭐 텔레반이라는 곳인데 갑자기 외국의 왕이 앞으로 이스라엘의 수도를 예루살렘으로 두게 하겠다 라고 하고 있는 거예요. 그래서 도대체 이런 일들이 왜 이루어지고 있는가? 왜냐하면 세계에서 사실 우리 한반도는 그렇게 뜨거운 감자가 아니에요. 그게 큰 관심 갖는 곳이 아닙니다. 세계에서 가장 관심 갖는 곳은 어디냐면요, 저 이스라엘 땅에 있는 중동 지역이에요. 세계의 모든 관심은 다 그쪽에 있어요. 왜냐하면 그쪽이 가장 뜨겁기 때문에 그래요. 또 그것을 막을 수 있는 힘이, 그래서 막 사람들 이야기합니다. 야, 나중에 미국과 IS가 붙어버리는 거 아니냐? 전쟁 나는 거 아니냐? 할 정도로 그냥 이슬람에 대해서 엄청난 막 그냥 경고와 선포를 하고 있는 겁니다. 그래서 뭔가 지금 하나님께서도 전선을 지금 가다듬고 있다. 그리고 사단도 잠깐 갑자기 삑사리가 나버렸어요. 그렇지만 그도 지금 다시 전선을 가다듬을 겁니다. 그래서 이제 무슨 일이 벌어지겠습니까? 하나님의 군대와 사단의 군대가 한판 멋있게 붙는 아마 그런 일들이 이루어질 거예요. 제가 이것을 왜 말씀을 드리냐면 다니엘이 지금 무엇을 보고 있나 보세요. 하나님께서 다니엘에게 지금 무엇을 보여주고 있나 보세요. 한번 말씀을, 오늘은 이 장을 다 나가지 못하고 어느 정도 이렇게 맛배기로 보도록 하겠습니다. 다니엘서 7장 1절부터 말씀 볼게요. 바빌론 왕 벨사살의 제1년에 다니엘이 자기 침상에서 꿈을 꾸며 머릿속에 환상들을 받고 그때 그가 그 꿈을 기록하며 그 일들의 요점을 말하니라. 다니엘이 말하여 이르되 내가 밤에 환상 속에서 보는데
보라 하늘에 내 바람이 대해 위에서 다투더라. 네, 제가 이 다니엘서 7장 말씀을 전하려면요 계속해서 이 계시록과 왔다 갔다 하면서 말씀을 전해야 돼요. 특히 계시록의 이 13장과 이 계시록의 17장을 중심으로 해서 이 다니엘서 7장을 계속해서 왔다 갔다 하면서 이제 말씀을 이렇게 전해 드려야 되는데, 혹시 여러분 생각나세요? 과거에 이제 그 느부갓네살 왕 때 느부갓네살이 꿈을 꾸어요. 근데 그 꿈에 대해서 나중에 다니엘이 이제 하나님의 계시를 받아서 해석을 해줍니다. 그때 느부갓네살이 꾼 꿈은 바로 이거였었어요. 한 큰 형상이었었어요. 그래서 그 형상의 그 모습을 하면서 그 형상의 그 머리는 마치 금과 같다라고 했었어요. 그때 이제 우리가 풀었습니다. 이 머리는 바로 이 금과 같은 곳이 어디냐라고 했을 때 바로 바벨론이다라는 것을 우리가 알 수 있었어요. 그 다음에 가슴 부위를 보게 돼요. 이 가슴과 팔 부위를 보게 되니까 이 가슴과 팔은 무엇으로 되어 있냐면 은으로 이루어져 있다고 되어 있어요. 그래서 바로 이 은으로 되어 있는 이 가슴과 팔 부위는 바로 어디에 해당되느냐? 이 바벨론을 멸망시킨 바로 페르시아에 해당되어진다. 이제 그러면서 또 느부갓네살이 본 게 바로 이제 배와 바로 이제 이 장단지를 보게 됩니다. 이 배와 장단지는 무엇으로 이루어졌다고 하냐면 노스로 이루어져 있다고 되어 있어요. 그럼 이 노스로 이루어진 것은 과연 어디냐라고 하였을 경우 그 페르시아를 멸망시킨 바로 그리스라는 것을 알게 되었어요. 그 다음에 이제 그 느부갓네살이 마지막으로 본 게 바로 무엇이냐면 이 종아리와 이 발을 보게 돼요. 이 종아리와 발은 바로 이 쇠와 진흙으로 이루어져 있다라고 되어 있어요. 바로 그것이 어디냐? 바로 로마라는 사실을 알게 되었습니다. 그러면서 지금 다니엘서 이제 7장에 다니엘이 벨사살 왕 때 본인이 이제 이 본 환상이에요. 그 환상과 느부갓네살이 본 환상과 같다라는 거예요. 그리고 여러분들에게 이제 계시록 말씀을 보면서 계시록 17장에 오늘은 시간이 없어서 제가 보지를 아니할게요. 계시록 17장 말씀을 보시게 되게 되면 이제 계시록에서 오늘 본문 말씀을 또 이야기하고 있어요. 근데 여러분이 중요한 게 바로 무엇이냐면 이제 우리가 이제 그 말씀을 3절부터 이렇게 3절 4절 말씀을 볼 때 첫 번째 짐승이 나와요. 다니엘서에서는 요 첫 번째 짐승, 즉 느부갓네살 왕이 꾸었던 이 꿈 머리에 해당되는 부분부터 이제 나열해 나갑니다. 이것을 첫째라고 다니엘서에서는 이렇게 이야기해 나갑니다. 근데 이 말씀을 요한 계시록과 같이 이제 연계해서 말씀을 보시게 되게 되면 다니엘서는 첫째 짐승이라고 하는 이 부분이 요한 계시록에서는 바로 몇 번째 해당되는 짐승이냐면 세 번째 해당되는 짐승이에요. 이걸 머릿속에 한번 이렇게 염두해 주시기 바랍니다. 요한 계시록에서 나오는 첫째, 둘째가 나오는데 이 다니엘서는 요한 계시록과 비교하게 되면 몇 번째라고요? 예, 세 번째. 근데 다니엘서는 이것을 첫 번째로 나와요. 그러면서 아까 우리가 여러분 좀 전에 보았다시피 3절 말씀 보시게 되면 또 서로 다른 큰 짐승 넷이 그 바다에서 올라왔더라라고 하면서 아까 그 2절에 바람에 대해서 이야기를 해요. 이 바람은 여러분들이 같이 말씀을 찾아보면 좋겠지만은 이 계시록 그 7장과 또 다른 말씀들을 보게 되면 이 바람에 대해서 이야기하고 있는데 이 바람을 뭐라고 하냐면 전쟁으로 이 바람을 성경에서 말씀해주고 있는 것을 볼 수가 있어요. 그래서 여러분들이 그 2절 말씀 다시 한번 보시게 되면 다니엘이 말하여 이르되 내가 밤의 환상 속에서 보는데 보라 하늘에 내 바람이 즉 전쟁에 대해 위에서 다투더라 라는 것을 이야기하면서 서로 다른 큰 짐승 넷이 어디에서 올라왔다라고 되어 있냐면 바다에서 올라왔다라고 되어 있어요. 그러니까 오늘은 이 부분을 조금 딱딱하지만 여러분들 한번 들어보시기 바랍니다. 우리가 계시록 13장 말씀 보시게 되게 되면 그 7머리와 10뿔이 나오는데 이 7머리와 이 10뿔의 짐승이 어디에서 올라왔느냐라고 되어 있으면 바다에서 이렇게 올라왔다라고 되어 있어요. 그러니까 이 부분을 제가 여러분 좀 딱딱하지만 여러분들이 한번 일단은 좀 들어보시기 바랍니다. 한번 4절 말씀 볼게요. 4절 첫 번째 짐승부터 한번 볼게요. 첫째 짐승은 사자와 같으며 독수리의 날개들을 가졌는데 내가 그것의 날개들이 뽑힐 때까지 바라보니라. 또 그 짐승이 땅에서 들려 사람과 같이 두 발로 서게 되었으며 또 사람의 마음이 그 짐승에게 주어졌더라. 네, 이 첫째 짐승 아까 이 첫째 짐승을 이제 무엇과 같다라고 성경에서 이야기했냐면 사자와 같대요. 사자는 동물의 왕으로서 굉장히 좀 사납습니다.
그리고 동물의 왕인 것을 의미해요. 그래서 이 첫 번째 짐승 사자와 같은 것이 어디에 해당되어지느냐? 아까 느부갓네살 꿈의 이 머리에 해당되는 바로 바벨론인 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 이제 그다음에 5절 말씀을 볼게요. 5절. 또 보라, 다른 짐승 곧 둘째 짐승은 곰과 같은데 그 짐승이 한쪽에서 몸을 일으켜 세웠으며 자기의 입에 자기 이빨 사이에 갈빗대 셋을 물었더라. 그들이 그 짐승에게 이같이 이르기를 일어나서 많은 고기를 먹어치우라 하더라. 네, 이제 두 번째가 나옵니다. 두 번째 짐승은 이제 무엇과 같다고 되면 곰과 같대요. 근데 이 곰이 어떻게 하냐면 많은 고기를 먹어치운대요. 그래서 바로 이 곰과 같은 것은 어디에 해당되었냐면 이 느부갓네살의 꿈에 해당되었던 이 가슴, 이 은에 해당되었던 바로 페르시아를 의미합니다. 내가 일부러 페르시아 그 지도를 보게 됐는데 보게 되니까 이 페르시아는 영토 확장이 어마어마해요. 곰이 그냥 막 먹어치우는 것처럼 엄청나게 이렇게 먹어치웠다라는 것을 말씀을 통해서 알려줍니다. 근데 여러분, 우리는 지금 이렇게 쉽게 나가고 있는데 여러분 이게 왜 이렇게 중요하냐면요, 하나님께서 말씀하세요. 뭐라고 말씀하시냐면요, 이 땅에 존재하는 모든 신들을 다 법정에 다 세우라. 그리고 내가 하나님, 즉 신은 어떠한 자격을 갖추어야지만 신의 자격이 있는지 그것을 하나님이 직접 우리 인간에게 가르쳐줘요. 이렇게 할 수 있어야지만 그가 바로 신이다. 그건 바로 무엇이냐면 이 현재에서 미래에 대해서 예언을 해야 한다는 거예요. 그리고 예언한 것을 하나님이 직접 역사를 통해서 그것을 하나하나씩 다 이루어 간다는 겁니다. 그래서 그 이루신 분만이 누구다? 바로 신이다라는 거예요. 그래서 하나님께서 말씀하시는 거예요. 이것을 할 수 있는 다른 신들, 이 땅에 신이라고 하는 그 신들 나와서 한번 해봐라고 해라. 한번 미리 예언을 하고 그 예언을 토대로 해가지고 역사를 통해서 한번 이루어 가봐라. 그러면 그도 신으로 내가 인정해 주겠다. 그러나 그럴 수 있는 자는 아무도 없다. 사단이 공중권세를 잡고 있다 할지라도 그건 할 수 없다. 오직 역사를 주관하는 알파와 오메가이신 여호와 하나님만이 할 수 있다. 그 하나님, 지금 다니엘 네가 믿고 있는, 네가 지금 듣고 있는 이 예언의 말씀을 듣고 있는 내가 바로 여호와 하나님이다. 내가 바로 신이요 내가 바로 주다. 그러면 네가 누구에게 무릎을 꿇어야겠느냐? 지금 세상 너에게 지금 느부갓네살 왕이, 벨사살 왕이 너한테 지금 무릎을 꿇으라고 하고 있지만 여기에 네가 무릎을 꿇어야 할 대상이 누구인지 똑바로 봐라. 바로 이 모든 것들을 예언해 나가고 있는, 역사를 증명하고 있는 바로 나다. 지금 이 다니엘은 지금 무엇을 보고 있냐면, 다니엘이 지금 환상을 보고 있을 때는요, 지금 언제입니까? 오늘 본문에서는 벨사살 왕 때예요. 즉 바빌론 시대예요. 근데 그 바빌론이 지금 어떻게 된다라는 거예요? 곰같이 생긴 그 짐승에 의해서 망한다라는 거예요. 어떻게 보면 말도 안 되잖아요. 왜냐하면 그건 미래잖아요. 우린 내일도 알지를 못하는데 바빌론이 어디에 정확히 망하냐면 바로 곰같이 생긴 이 짐승, 바로 페르시아에 의해서 망한다라고 이야기하는 거예요. 근데 또 그게 그걸로 또 끝나지를 않아요. 또 6절 말씀 보시게 되게 되면 또 이야기를 합니다. 6절. 이 일 뒤에 내가 보니 보라, 다른 짐승 곧 표범과 같은 것이 있는데 그것의 등에는 날짐승의 날개 넷이 있었고 또 그 짐승에게 머리 넷이 있었으며 통치 권세가 그 짐승에게 주어졌더라. 네, 이번 세 번째 짐승이 나오는데 그 세 번째 짐승은 표범과 같대요. 이 표범과 같다는 것은 어디에 해당하냐면요, 이 배, 이 장단지에 해당되어진 노새에 해당되는 부부예요. 그래서 그 나라가 어디냐? 바로 그리스예요. 앞으로 또 그 페르시아도, 아직 페르시아가 들어서지도 않았는데 그 페르시아가 또 어디에서 망하냐면 그리스에 의해서 망하게 될 거라는 거예요. 나중에는 또 말씀드렸는데 또 그 중에서도요, 또 나중에 또 그리스가 또 네 조각 난다라는 거예요. 그런데 그 네 조각 그 난 왕이 첫 번째 왕보다는 또 못하대요. 그 첫 번째 왕이 알렉산더 대왕이에요. 그걸 성경에서 이미 다 지금 그 말씀해주고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 근데 그러면서 또 7절 말씀 볼게요. 이 일 뒤에 내가 밤의 환상들 속에서 보는데 보라, 넷째 짐승은 두렵고 무서우며 심히 강하고 또 큰 소의 이빨을 가지고 있어서 삼키며 산산조각내고 그 나머지를 자기 발로 질밟았더라. 그 짐승은 그것 전에 있던 모든 짐승과 다르고 또 10뿔을 가졌더라.
네, 8절까지 보고 제가 설명해 드릴게요. 내가 그 뿔들을 깊이 살펴보는데 보라 다른 작은 뿔이 그것들 가운데서 나오더니 처음에 뿔들 중에 셋이 그것 앞에서 뿌리채 뽑히더라. 또 보라 이 뿔에는 사람의 눈 같은 눈들이 있고 또 큰 일들을 말하는 한 입이 있더라. 네, 네 번째 짐승이라고 하면서 이 네 번째 짐승이 이제 어디에 해당되는 바로 로마에 해당되는 그 부분인 것을 볼 수가 있어요. 그러면서 여기서 이제 무엇이 나오냐면 이제 열뿔이 나온다라는 거예요. 오늘 제가 계시록 말씀은 못 봅니다. 나중에 여러분 이제 보시게 되게 되면 아직 우리 2016년도에 살고 있는 우리는 지금 어디까지는 보게 되냐면 어디까지 봤냐면 바로 이 네 번째 짐승에 해당되는 이 로마까지는 우리가 봤어요. 이제 앞으로 이제 열뿔이 나온다라는 거예요. 그리고 또 그 열뿔에서 이제 누가 나오냐면 거기서 이제 마지막 이 짐승이라고 하는 짐승의 진짜 우두머리 바로 적 그리스도가 나올 것을 성경에서 지금 말씀해 주고 있어요. 즉 지금 BC 600년에 살고 있는 즉 기원전 600년에 살고 있는 다니엘에게 지금 무엇까지 보여주고 있습니까? 마지막까지 다 보여주고 있어요. 즉 그래서 많은 학자들이 다니엘서를 보면서 이 다니엘서는 BC 600년 전에 쓰여진 책이 아니다라고 이야기를 해요. 왜냐하면 다니엘이 쓰여진 이 책대로 모든 말씀이 너무나도 정확하게 예언이 성취가 되어지기 때문에 어떻게 BC 600년 전에 쓰여진 책일 수 있겠느냐? 이거는 그 이후에 훨씬 그 이후에 쓰여진 책일 것이다라고 학자들이 그렇게 이야기를 합니다. 왜냐하면 너무나도 정확하기 때문에. 제가 오늘 정말 여러분들 중요하게 말씀드리고자 하는 것은 바로 무엇이냐면 바로 9절 10절이에요. 이 부분을 위해서 하나님께서 말씀하시는 거예요. 이렇게 접어들게 된다. 근데 여러분들이 잘 하셔야 되는 게 바로 무엇이냐면 느부갓네살에게 이 형상의 모습을 보여주고 지금 다니엘에게는 짐승의 모습을 보여주는 이유 중에 하나가 바로 무엇이냐면 그 제가 아까 느부갓네살을 말하고 형상을 보면서 여러분 어떻게 됐습니까? 머리, 금, 가슴, 은, 배, 동 밑으로 내려가 가지고 철과 진흙. 제가 이런 말씀 드렸죠. 이걸 잘 보라는 거예요. 뭐냐면 머리부터 밑으로 가면 갈수록 어떻게 되고 있습니까? 우리 고이사님 잘 아실 것 같아요. 밑으로 가면 갈수록 싸져요. 올라가면 올라갈수록 비싸져요. 그러니까 가면 갈수록 사실은 후져진다라는 거예요. 그거를 알라는 거예요. 즉 사단도 몸부림치며 자기 나라를 확장하고자 하는데 사단의 세력은 가면 갈수록 지금 후져지고 있다라는 거예요. 약해지고 있다라는 거예요. 이제 마지막에 이제 사단이 마지막 발악이 한번 남았다라는 거예요. 후져졌음에도 불구하고 이제 마지막으로 이제 한번 사단이 용 한번 쓰고 이제 끝장 난다라는 거예요. 그래서 그 용 쓸 때 우리가 우리의 시점에서 보게 되면 사탄이 마지막 자신의 이제 최후의 힘을 발휘할 때 우리는 마치 어떻게 보이겠어요? 우리가 볼 때는 그냥 사단이 그냥 전체 그냥 왕 중에 왕인처럼 보여지는 거예요. 킹 중에 킹처럼 보여지는 거예요. 왜냐하면 마지막 이거 힘쓸 때의 모습은 우리의 관점에서는 너무나 크게 보여지기 때문에. 근데 하나님께서 말씀하시는 거예요. 그게 아니다라는 거예요. 마지막 용 쓴다라는 거예요. 그리고 끝장난다라는 거예요. 그리고 끝장나고 지금 이제 9절이 임한다라는 거예요. 그 9절 말씀만 보겠습니다. 그 왕자들이 무너져 내릴 때까지 내가 봄에 예적부터 계신 이가 앉아 계시는데 그분의 옷은 눈같이 이고 그분의 머리털은 순결한 양털 같으며 그분의 왕자는 맹렬한 불꽃 같고 그분의 바퀴들은 타오르는 불 같더라. 불같은 시내가 그분 앞에서 흘러나오고 천천히 그분을 섬기며 만만히 그분 앞에서 서 있더라. 심판이 준비되고 책들이 펴져 있더라. 네, 제가 시간이 없어서 요것만 마무리 짓고 이제 마치겠습니다. 여러분 그 왕자들이 그러니까 위에서 말한 그 왕자들이 다 무너져 내린다는 거예요. 그리고 옛적에 계신 이가 앉아 계시는데 이 옛적에 계시는 이가는 바로 누구냐면 예수 그리스도를 의미합니다. 옛적부터 계시니 바로 예수 그리스도께서 계시는데 그분의 모습이 어떠한 모습이냐면 이 계시록 1장과 지금 다니엘서 7장의 모습을 보게 되면 재림하실 예수 그리스도의 모습을 너무나 자세히 알려주고 있어요. 이사야서 초림하신 예수님의 모습은 너무 초라한 모습입니다. 근데 여러분 재림하실 예수 그리스도의 모습은 그 초라한 그 이사야서의 모습이 아닙니다. 어떠한 모습이냐 보세요. 그분의 옷은 눈과 같이 희고 그분의 머리털은 순결한 양털 같으며
그분의 왕자는 맹렬한 불꽃 같고 그분의 바퀴들은 타오르는 불 같더라. 이제 그러면서 여러분 14절 말씀 보시게 되게 되면 뭐라고 되냐면 그분께서 그에게 통치와 영광과 왕국을 주시리니 이것은 모든 백성들과 민족들과 언어들이 그를 섬기게 하려 함이니라. 그의 통치는 영존하는 통치며 없어지지 아니할 통치며 그의 왕국은 멸망하지 아니할 왕국이니라 라고 하면서 결국 하나님의 나라가 완성되어질 것에 대해서 다니엘에게 말씀해주고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 즉 다니엘에게 왜 이 장면을 왜 보여주고 왜 알려주고 있을까요? 다니엘은 이것을 보았기 때문에 자신의 세상 왕 앞에서 그는 비굴해지지 아니할 수가 있었습니다. 즉 세상 왕에게 무릎 꿇지 아니할 수 있었다는 거예요. 즉 그의 힘과 그의 의지로서 한번 느부갓네살과 벨사살 이 세상의 힘과 권력과 물질과 내가 싸워서 한번 한판 승부해가지고 멋지게 이겨가지고 하나님 앞에 한번 상급 한번 받아봐야지, 그것이 아니었다라는 거예요. 즉 다니엘에게 바로 여호와 하나님의 능력과 존귀함과 그 힘을 볼 수 있었다는 겁니다. 2016년도에 살고 있는 여러분 한 분 한 분들이 다니엘처럼 이 하나님의 능력을 여러분 직접 보셔야 됩니다. 단순히 여러분들이 지금 아멘으로 끝날 부분이 아니에요. 진짜 보셔야 돼요. 여러분들에게 직접 물어봅니다. 여러분들이요 다니엘처럼 정말 여러분 보고 계십니까? 하나님을 보고 계십니까? 보셔야 됩니다. 안 보시면 여러분도 100점 100패로 패합니다. 여러분들 100점 100패로 넘어집니다. 나중에 그런 말씀하세요. 그게 꼭 보고 믿는 건가? 보셔야 됩니다. 그 믿음이 있으셔야 됩니다. 그 믿음이 없으면 절대 못 이깁니다. 어떤 분이 그렇게 이야기했다고 해요. 평생 일평생 교회 중직자로 살았음에도 불구하고 다른 사람이 그 부분에 대해서 묻게 되니까 신앙생활이 꼭 그렇게 본다고 믿는 게 아니야. 그냥 마음속에 그냥 믿고 있으면 그냥 되는 거야. 그걸 어떻게 다 보고 어떻게 확신하면서 살아갈 수 있어? 그거 본 사람이 어디 있어? 목사님은 봤을 것 같아? 에이, 그런 거 다 못 봐. 그냥 신앙생활은 그렇게 살아가는 거. 그러니까 100점 100패 해버리죠. 그럼 넘어지는 겁니다. 쓰러지는 겁니다. 내가 보지 못하고 느끼지 못하고 깨닫지 못했는데 내가 어떻게 이길 수 있습니까? 내 마음속에 무조건 믿자. 그러다 정말 그 위기 상황에 오게 되게 되면 그 믿음이 생깁니까? 내가 믿자 해가지고 믿음이 생기는 게 아닙니다. 내가 승리하자라고 가지고 승리할 수 있는 게 아닙니다. 다니엘은 직접 지금 하나님의 음성이 그에게 들려지고 있고 하나님이 살아계심이 하나님의 능력이 그에게 지금 보여지고 있고 느껴지고 있고 깨달아지고 있다는 말입니다. 그럼 왜 하나님께서 다니엘에게 왜 지금 보여주고 있느냐? 다니엘이 하나님 앞에 무릎을 꿇어버렸기 때문에 그렇습니다. 세상에 무릎 꿇는 것이 아니라 다니엘이 하나님께 무릎을 꿇으니까 여러분 반드시 제가 이번 새벽에 집중적으로 설교한 게 바로 이 부분이었어요. 하나님은 누구에게 말씀하시냐? 아마 여러분도 듣고 싶을 겁니다. 저는 하나님의 음성이 듣고 싶어요. 하나님을 보고 싶어요. 여러분도 보고 들을 수 있습니다. 근데 하나님은 여러분 누구에게 말씀하십니까? 주인과 종의 관계를 할 때는 주인은 종에게 말씀하십니다. 그리고 신랑과 신부의 관계로 할 때는 신부에게 말씀하십니다. 여러분 종과 신부는 동일한 개념이에요. 여러분 신부가 바로 무엇입니까? 신부의 머리가 신랑이 되어졌을 때 그 신랑이 맞다 너는 내가 머리다 라고 하게 되면 그 신부를 보호하고 그 신부에게 말하기 시작합니다. 근데 그 신부가 신랑에게 머리로 보지 않고 무릎 꿇지 않게 되게 되면 그대로 둡니다. 한번 네 멋대로 한번 해봐라. 주인과 종의 관계도 마찬가지입니다. 종에 있어서 누가 머리입니까? 바로 주인이 머리잖아요. 근데 종이 주인을 주인처럼 보질 않고 있습니다. 이름만 주인님 하고 있을 뿐이지 그 마음속에서는 전혀 주인으로 대하고 있지 않아요. 나중에 무엇을 보면 알 수 있습니까? 나중에 도저히 이해가 가지 않는 일, 도저히 자신의 마음속으로 동의할 수 없는 일들이 생기게 되게 되면 그때 종은 주인을 향하여 반항해버립니다. 별 볼일 없다 하게 되면 뒤돌아서 버립니다. 그래서 주인은 누구에게 하냐면 종에게 이야기를 합니다. 신랑은 신부에게 이야기를 합니다. 그래서 그 주인을 향하여 무릎을 꿇은 자예요. 그 무릎을 꿇고 나가는 자에게 말씀하기 시작합니다. 보이기 시작합니다. 그 여러분 출애굽기 모세에게 말씀하고 있는 장면이에요. 그럼 여러분은 이렇게 말씀하실 겁니다.
그럼 주인이시여 말씀하세요. 제가 주인으로 인정하겠습니다. 근데 여러분들이 여전히 주인으로 살고 있으면 절대 듣지 못합니다. 그래서 하나님께서 모세를 어디로 사뿐히 데려갑니까? 미디안 광야로 데려갑니다. 모세의 자신의 주인됨, 그것을 베끼는데 모세는 몇 년이 필요했냐면요, 40년이 필요했습니다. 이제 모세가 아니어야 됩니다. 왜냐하면 여러분, 모세가 모세로 드러나면 사단은 그 모세를 그냥 한 큐에 쓰러뜨려 볼 수 있어요. 제가 여러분들 그 말씀 전하죠. 제가 이걸 확실히 깨달았어요. 채필이라는 제 이름이 살아있으면 마귀는요, 이 채필이라는 이름을요 한 큐에 끝내버릴 수 있대요. 모든 여러분 이름이 살아있으면 그 자는 하루아침에 다 죽일 수 있대요. 다른 사람만 권력자만 죽일 수 있는 게 아니라 모두를 죽일 수 있대요. 왜냐면 물어봐요. 너 돈 좋아해 안 좋아해? 너 힘 좋아해 안 좋아해? 너 세상 거 이거 좋아해 안 좋아해? 좋아해. 그럼 넌 끝나. 완전 죽일 수 있어. 그래서 사도 바울이 고백하는 거예요. 내가 날마다 죽노라. 이제는 사도 바울의 이름이 죽어져 버려요. 그래서 그는 선포해요. 내가 가말레엘 문화로서 최고의 모든 공부와 모든 족보를 갖고 있었지만 이걸 다 무엇으로 여긴대요? 다 배설물로 여기노라. 그리고 내 안에 계신 이제 그리스도가 나의 왕으로서 그리스도만 드러나소서. 그러니까 누구에게 이야기합니까? 그 종에게 이야기하기 시작하는 거예요. 보여주기 시작하는 거예요. 그래서 그 하나님을 보고 있는 자, 듣고 있는 자, 그는 세상을 어떻게 할 수 있습니까? 이길 수 있는 겁니다. 그래서 계시록의 말씀이 이기는 자는 바로 무엇입니까? 네가 나에게 무릎을 꿇은 자, 내가 너를 인도할 것이고 내가 너를 보여줄 것이고, 그리고 이 전쟁은 나에게 속한 것이기 때문에 이제는 내가 싸울 거다. 그러므로 너는 이기는 자가 될 것이다 라고 말씀하시는 것이 바로 이 부분입니다. 그래서 우리가 그리스도 안에서 주님께 무릎 꿇음을 말미암아 주님의 음성을, 주님의 인도하심을, 주님을 보실 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 합니다. 기도합니다.